لأنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان فصلى صلاة القيام في المسجد، فصلى بصلاته قوم، وخرج في الليلة الثانية فزاد العدد، في الليلة الثالثة ضاق المسجد بأهله، الناس يعلن بعضهم بعضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام في المسجد، فلما لا أراد في الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون، يأتي الأصحاب رضوان الله عليهم حتى امتلأ المسجد وضاق بمن فيه. في الليلة الرابعة لم يخرج إليه، وظلوا جلوسا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم إلى أن اقترب أذان الفجر، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا أعلم أنكم تنتظرون في المسجد، يعني أنا لم أخرج إليكم متعمدا، لم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم يعني والصلاة بكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الدافع لجمع المسلمين على الاجتماع في جماعة في صلاة التراويح وراء إمام واحد، وفعله مرة ومرة ومرة في 3 ليال متتاليات. لما كثر العدد وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة التراويح فرض كصلاة العشاء فتكون شديدة على كثير من أصحاب الأعمال وعلى الضعاف وعلى المرضى، ويكون هذا الأمر بهذه الفرضية مدعاه لتقصير كثير من هذه الأمة في مثل هذه العبادة التي إذا فرضت عليها كانت شديدة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج. إذن المانع موجود. لما جاء أبو بكر رضوان الله عليه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيء ولا يشرع على الأمة شيء جديد، بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفرض على الأمة شيء جديد، كمل الشرع واستقرت الشريعة وتمت الأحكام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقل إلى جوار ربه، وجاء أبو بكر. شغل أبو بكر رضوان الله عليه بحروب الردة وبقتال مانعي الزكاة وكانت مدة الخلافة عنده قصيرة رضوان الله عليه، فلم يلتفت إلى العودة إلى هذه السنة التي امتنع عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل خوف الفرضية، خوفا أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى أبو بكر إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وجاء عمر. ظل فترة في بداية خلافته لا يجمع المسلمين على الصلاة وراء إمام واحد في صلاة القيام في صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعه خوف الفرضية. وإذا جاء من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد فأتى بأمر من الأمور فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصير من السنة إلى الفرض. يعني إذا جاء عمر رضوان الله عليه وقد انتفى المانع وهو خوف الفرضية خشية أن تفرض على الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر رضوان الله عليه فأعاد الأمر إلى أصله الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه مانع فزال، فقد عاد إلى السنة رضوان الله عليه. فجمع الناس على أبي ابن كعب رضي الله عنه وهو أقرأ الأمة، جمع عمر رضوان الله عليه الناس على أبي فصلى بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة القيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة رضوان الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour de jeudi 27 avril de l'année 2017. Il est précisément 19h48. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui pour X ou Y raison écoutent
cette présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer As-Salat At-Tarawih, Sunna am Bid'a. Sunna am Bid'a. Est-ce une Sunna ou est-ce une Bid'a? Et si c'est une Bid'a, est-ce une Bid'a Mahmouda ou est-ce une Bid'a Mazmouma? Est-ce que c'est une innovation louable ou est-ce que c'est une innovation blâmable? Donc on réalise, Inch'Allah, les vidéos en langue arabe et on essaiera autant que possible de les traduire moi-même ou quelqu'un qui se proposera de traduire les vidéos. J'ai des gens qui m'ont envoyé des mails, de traduire les vidéos dans les deux sens. À l'approche du mois du Ramadan, il me semble absolument nécessaire de revenir sur le sujet des tarawih, puisque vraisemblablement il subsiste des gens qui, j'ai du mal à croire, sont soit sincères et qui essayent tant bien que mal de me réfuter, en tout cas de réfuter le sujet avec des arguments pour le moins fallacieux. Puisque le sujet est tellement clair, tellement évident, que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être sincère et venir contester cette évidence. Si on conteste cette évidence, cette réflexion, ces preuves, cet ijtihad, alors dans ces cas-là, si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne comprendra absolument plus rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on n'arrive pas à comprendre ça, si les gens n'arrivent pas à comprendre cette évidence, cette science, dans ces cas-là, on peut tout remettre en question. C'est aussi simple que ça, on peut tout remettre en question. Quelqu'un qui ne comprend pas fasallu ayinnas fi buyutikum, fasalli fi baytik, alors dans ce cas-là, ça cause évidemment un problème qui n'est pas d'ordre scientifique, théologique, mais ailleurs. Non, Omar ibn Khattab, il n'est pas un innovateur. Un innovateur, c'est quelqu'un qui fait des innovations de façon volontaire et répétée. Volontaire et répétée. C'est un innovateur. Quelqu'un qui se trompe, qui s'est trompé n'est pas un innovateur. C'est quelqu'un qui s'est trompé. At-Tarawih. Tarawih. Tarawih étant un mot qui n'existe pas ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est un mot qui a été inventé pour les besoins de ce chapitre. Il fallait bien donner un nom à cette prière qui n'a jamais existé à l'époque du prophète Mohammed durant toute sa vie. Jamais, elle n'a jamais existé. Et donc, comme on le sait, elle est venue à l'époque de Omar ibn Khattab, donc il faut lui donner un nom. Donc ils ont trouvé le nom de Tarawih. Je suis consterné par la manipulation, le degré de manipulation qui existe autour de ce sujet. Je suis consterné et le mot est faible. As-Salat al-Tarawih, l'histoire de Salat al-Tarawih commence par le fait que le prophète Mohammed est sorti de sa maison pour aller dans sa mosquée, dans un coin de sa mosquée, et faire des prières à nafila, surérogatoires, durant le mois du Ramadan. Des compagnons sont venus, l'ont vu, sont venus, et ils ont prié avec lui. Avec lui, il faut le mettre entre guillemets. Durant 3 ou 4 jours. Suite à quoi, le prophète Mohammed n'est pas revenu prier, donc les compagnons ont été le chercher chez lui, jetant des petits cailloux sur sa maison. Celui-ci sortant de sa maison, leur tint des propos relativement virulents, parce que ce n'était pas un comportement à avoir que de venir chercher le prophète chez lui. Il est chez lui, on vient le chercher chez lui en jetant des cailloux sur sa maison, ce n'est pas un comportement à avoir. Donc il a tenu des propos qui sont dans Bukhari et dans Muslim, après quoi
il leur a dit « Fasallu fi buyutikum ». Et l'histoire s'en est arrêtée là, jusqu'au califat de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Je suis très flou, en quelque sorte, volontairement, à ce stade, pour rester dans la neutralité des récits entre ce que je vais dire et ce qu'eux ils ont dit. C'est pour ça que je n'affirme pas les choses très clairement. Parce que si j'affirme très clairement, ça veut dire que je vous oriente dans un sens d'emblée. Donc je reste entre les deux, j'essaie d'avoir des propos assez neutres, afin de pouvoir après vous présenter les deux pistes. Donc, voilà l'histoire. Alors, il se trouve que ça a été fait à l'époque de Omar et on le fait encore aujourd'hui, probablement encore cette année, malheureusement. Lorsqu'on interrogeait les savants, les anciens et les contemporains, si on a encore des contemporains, en tout cas les anciens, les moins anciens, les très anciens et les chouyours d'aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, ceux qui sont encore disponibles autour de nous, nos différents ouvrages, nous expliquent ce sujet, et nous l'expliquent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent l'histoire que le prophète est sorti de chez lui pour faire une nafila, que les compagnons l'ont vu, qui sont venus prier avec lui. Donc là, je dis prier avec lui, sans guillemets. Ils ont prié avec lui durant 3 ou 4 jours. Ne sortant pas le 4e ou le 5e jour, ils ont été le chercher, et le prophète sortant de chez lui leur a dit ce qui m'a empêché de continuer, c'est que je crains, c'est que cette prière ne devienne une obligation pour vous. Après quoi, les choses en sont restées là. En conséquence de quoi, le prophète Mohammed alayhi salam, il y a 2 éléments fondateurs à tirer de cette histoire, nous disent-ils. Premier point, c'est que c'est une sunna muakkada, certifiée, parce que le prophète a prié avec ses compagnons. Donc dès lors qu'il a prié avec ses compagnons, ça devient une sunna, parce qu'il l'a fait avec ses compagnons. Le deuxième des points, c'est que le prophète, il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit cette pratique. Il a simplement dit, j'ai peur que ça devienne pour vous une obligation. C'est tout. Et comme le prophète est mort, alayhi salam, et comme l'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le prophète est mort, ça risque pas de devenir une obligation. Celui qui veut la faire, il la fait. Celui qui ne veut pas la faire, il la fait pas. Ça, c'est ce que disent les extraits qu'on a entendus au début de la vidéo. C'est ce que disent beaucoup de savants. Voilà comment ils ont étudié le sujet, et voilà comment ils le présentent, et voilà comment tous les gens à qui vous allez parler, vont vous sortir cette histoire comme ça, telle que je viens de vous la raconter. Il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est exactement comme je suis en train de vous dire, c'est comme ça. Voilà, très bien. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est conforme au texte que nous avons dans Bukhari Muslim et par ailleurs? Est-ce que c'est conforme? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que il y a des textes qui ont été, par exemple, dans Tarikh de l'imam al-Tabari, rahimahullah, ils ont falsifié le texte de l'arabe vers le français. Le texte original est en arabe, il a été traduit par, entre autres, Zottenberg, et ils l'ont falsifié. Ils ont falsifié pas mal de choses dans Tabari. Ils ont enlevé des passages de l'arabe vers le français, ils ont enlevé, notamment différents textes très importants, j'ai écrit un fascicule sur ce point, mais même au niveau de Tarawih, ils ont falsifié. Je vais vous lire un texte qui est dans Tabari en français, tel qu'il est en français. Donc je cite Tabari en langue française. L'une des institutions louables établies par Omar fut celle de la prière dite de Tarawih au mois de Ramadan. Il adressa des lettres à toutes les villes, des possessions musulmanes pour prescrire cette prière. Fin de citation, fermeture des guillemets. L'une des institutions louables établie par Omar fut celle de la prière dite de Tarawih. Au mois du Ramadan, Omar, adressa des lettres à toutes les villes des possessions musulmanes pour prescrire cette prière. Tabari, page 541. Donc là, lorsque quelqu'un lit Tabari en français, il lit l'une des institutions louables, Mahmouda. C'est écrit dans Tabari en français, louable. On va dans le Tabari en arabe, on lit quoi? On lit ce que je vais vous lire, mais ça c'est en arabe. Et c'est lui, Omar, qui est le premier à rassembler les gens sous la direction d'un seul imam pour accomplir la prière dite de Tarawih
Durant le mois du Ramadan, il adressa des lettres à toutes les villes des possessions musulmanes pour leur ordonner d'agir ainsi. Fin de citation. Tabari, page 569-570. Problème, c'est qu'en français, il dit que c'est Omar qui a institué cette pratique louable, l'une des institutions louables, Mahmouda, mais en arabe, il n'a pas écrit Mahmouda. Il dit simplement, c'est lui Omar qui est le premier à rassembler les gens sous la direction d'un seul imam pour accomplir la prière. Donc il n'y a pas de Mahmouda. Donc déjà il y a un problème. Pourquoi dans Tabari ils disent Mahmouda? Pourquoi ils disent louable? Alors qu'en arabe, il n'y a pas louable. Tabari, il n'a pas donné son avis, il n'a pas dit louable. Il a dit une des institutions. Point. Premier point. Donc là, il y a une falsification. Quelqu'un qui va lire en français, il va être induit en erreur parce que c'est louable. Bon. Donc Tabari a dit que c'était louable. Or, c'est faux. Deuxième des points, c'est que, à la lecture de Tabari, Omar ibn Khattab et des livres d'histoire a envoyé des lettres à tous les imams des régions sous l'autorité du califat pour leur dire il faut faire tarawih. Ce qui contredit, déjà à ce niveau, le propos du prophète, du fait que le prophète n'a pas voulu l'instituer. Donc le prophète, lui, il n'a pas voulu l'instituer. Même si on prend le hadith qu'ils ont pris. Alors que lui, Omar, a fait le contraire. Il a envoyé à toutes les provinces pour leur dire qu'il faut faire tarawih. Comme l'a dit Tabari. Et c'est lui, Omar, qui est le premier à rassembler les gens sous la direction d'un seul imam pour accomplir les prières dites de tarawih durant le mois du Ramadan. Il adressa des lettres à toutes les villes des possessions musulmanes pour leur ordonner d'agir ainsi. Donc déjà, même à ce niveau, sans même aller davantage, il y a un problème. Pourquoi le prophète aurait dit, je crains que ce soit une obligation que vous ne pourrez pas accomplir, et donc il a arrêté, et Omar, lui, la remet, et en plus, il demande aux gens de la faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Premier point. Maintenant, on va analyser la question de... Il a prié, le prophète, avec les compagnons. C'est ce qu'ils disent. Le prophète a prié avec ses compagnons. Il se base sur Bukhari Muslim, entre autres. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a prié avec ses compagnons? Pour que ça devienne une sunna. Pour que ça devienne une sunna, pour qu'elle ait le label de sunna, il faut qu'il ait prié avec eux. Sans même rentrer après dans le sujet, d'accord, il a prié, mais il a arrêté, donc, etc. C'est même pas de la question. C'est le fait qu'il a prié avec eux. A-t-il, oui ou non, prié avec eux? Dans Bukhari, vous avez 5 textes sur le Tarawih. 4 rapportés par Aïcha et 1 rapporté par Zayd ibn Thabit. Vous avez 5 textes. De même dans Muslim. Il n'a pas 10 000, il n'a pas 100 000, il n'a pas 300, il a 5. 4 de Aïcha, radiyallahu anha, et 1 de Zayd ibn Thabit. Alors, je ne vais pas tous les lire, les 5 textes, mais je vais vous sortir les éléments qui nous permettent de nous orienter dans un sens ou dans l'autre. Premier texte, on lit, le prophète a dit « Je n'ignorais pas que vous fussiez ici ». Je n'ignorais pas que vous fussiez ici. Deuxième texte, « J'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre ». Troisième texte, « Je n'ignorais pas votre présence ». Quatrième texte, « J'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de me rendre auprès de vous ». Cinquième texte, celui-ci, dès qu'il s'en aperçut, resta assis. 1, 2, 3, 4, 5, rapporté par Bukhari Muslim. Question, c'est très simple. On nous dit que le prophète a prié avec les compagnons. Il a prié avec eux. Il a prié avec eux. Si le prophète a prié avec eux, pourquoi le prophète tient ses propos? Je n'ignorais pas que vous fussiez ici. S'il prie avec eux, il ne peut pas leur dire « je n'ignorais pas que vous fussiez ici ». Ces propos n'ont aucun sens. Deuxième texte, j'ai vu ce que vous avez fait. S'il a prié avec eux, comme un imam prie avec des fidèles, l'imam ne va pas leur dire « j'ai vu ce que vous avez fait », ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Troisième texte, je n'ignorais pas votre présence. S'il prie avec eux, il ne peut pas ignorer leur présence. Quatrième texte, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, de me rendre auprès de vous. Et cinquième texte, celui-ci, dès qu'il s'en aperçut, resta assis. Le prophète, il prie avec des gens, puis d'un seul coup, il les laisse, comme on dit en plan, il les laisse debout, lui, il reste assis. Donc, à travers les 5 textes, donc il n'y a pas de irtilef, il n'y a pas de variante, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas d'opposition, à l'unanimité des textes de Bukhari et de Muslim, sur ce point, 2, est-ce qu'il a prié avec les compagnons ou pas? Il n'a pas prié avec les compagnons. Les compagnons ont imité sa prière. Et si vous nous dites qu'il a prié avec eux, dans ces cas-là, il va falloir nous expliquer ses propos. Pourquoi il est resté assis, pourquoi il a dit ça, etc. Ça ne va pas. Et quand vous revenez dans les textes de Bukhari Muslim et vous les lisez intégralement, vous allez retrouver les propos que je vous dis. Traduction tout à fait conforme. Donc là, vous avez la preuve,
sans aucune divergence, qu'il n'a pas prié avec eux. Ils ont imité sa prière. Et c'est pour ça que le 4e ou 5e jour, il n'est pas sorti. Ils ont imité sa prière. Premier point. Donc là, ils ont menti, ou ce sont des ignorants. Un des deux. Qu'on vienne nous dire le contraire, qu'on nous rapporte Bukhari le Muslim, et qu'on nous dit non, il a prié avec eux. C'est pas possible. Ou alors, le prophète, il prie avec des gens, puis il les laisse assis. Celui-ci, dès qu'ils sont aperçus, reste assis. Donc il prie avec quelqu'un, puis le prophète, il reste assis, il le laisse debout. C'est pas pensable. Premier point. Deuxième des points, très important. Donc là, on acte qu'il n'a pas prié avec eux. Très bien. On ne peut pas faire autrement. Dans les deux Bukhari et Muslim, c'est l'unanimité, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contestation. Deuxième des points, parce que les tarawih reposent sur deux piliers. Il a prié avec eux, donc sunna, il n'a pas interdit, khasha, donc il n'a pas interdit. Très bien. Alors, on vient nous dire que le prophète n'a pas interdit tarawih. Il a simplement dit, j'ai craint que ce soit une obligation que vous ne pourrez pas faire. Rapporté par Bukhari, Muslim, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, par d'autres ouvrages. Alors il se trouve que ceci est une manipulation. Parce que le texte, comme on l'a vu, ne s'arrête pas à « j'ai craint que ce soit pour vous une obligation ». Ce texte est dans Bukhari et dans Muslim. Quand vous allez dans Bukhari, ce qu'on appelle des variantes, maqtou', comme « umirta nuqatil an-nas », maqtou'. Dans l'autre, il y a « wa yuqimu salat wa yu'tu zakat ». Donc dans la science de l'ilm al-hadith, celui qui a un peu de science du hadith sait que dans les hadiths, il y a des textes qui sont variés. Et la variante touche aussi le texte coupé, qui n'est pas complet. Il faut chercher la totalité de l'information dans d'autres hadiths qui viennent le compléter. C'est une science reconnue dans le hadith. Et concernant le tarawih, c'est exactement la même chose. Ils ont pris le hadith qui existe dans Bukhari et Muslim, effectivement, qui dit « j'ai craint que ce soit pour vous une obligation, que vous ne pourrez pas faire, point ». Il est dans Bukhari et dans Muslim. Je l'ai sous les yeux, il est rapporté par Aïcha. J'ai craint que cette prière en commun soit une obligation, etc. Voilà. Donc c'est rapporté. Et eux, à partir de là, ils ont fait leur ijtihad. Ils ont construit leur ijtihad, ils ont dit, voilà, il n'a pas interdit, donc on peut faire. Or, il se trouve que ce hadith est coupé. Et que le hadith complet, qui est aussi rapporté par Aïcha, qui dit, j'ai craint que cette prière en commun ne devienne une obligation, dorénavant, priez chez vous. Il est rapporté ici par Zayd ibn Thabit, où il dit, donc il dit tout le texte Khashit an tuktaba alaykum, etc. Et après il dit Fasallu ayyunas fi buyutikum fa inna afdal salat salat al-mar'i fi bayti la maktuba. Dorénavant, aux fidèles, priez dans vos demeures. Je connaissais bien les sentiments de votre conduite, m'a manifesté. Dorénavant, aux fidèles, priez dans vos demeures, car la meilleure des prières pour un homme est celle qui est faite chez lui, à moins que c'est une prière canonique. Donc les prières canoniques, c'est toutes les prières, Dhor, Maghreb, Isha, etc., etc. Donc le tarawih ne fait pas partie des prières canoniques. Et ça, ce texte est dans Bukhari et dans Muslim. Et ce texte, c'est lui le complet. On ne coupe pas un texte, on ne peut pas faire un ijtihad et tirer des conclusions à partir d'une partie d'un texte. Il faut que laisser terminer le prophète. Le prophète parle. Il ne faut pas couper au milieu. Or, ce texte-là, il est complet. Il est complet, et c'est à partir de la totalité du texte que vous faites un ijtihad. Et là, c'est sur ce texte qu'il aurait dû faire un ijtihad qui est dans Bukhari, dans Muslim, et qui est ailleurs. Mais ils n'ont pas fait ça. Eux sont partis voir le texte qui est coupé. Il est coupé au niveau de ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Et donc là, il s'agit d'une erreur, d'une manipulation ou d'une ignorance évidente. Parce que ce texte est dans Bukhari et dans Muslim. Et preuve étant que lorsque le prophète a tenu ses propos, dans Bukhari et dans Muslim, on a un autre texte qui est dans Bukhari et dans Muslim, il nous dit quoi? Tuwaffa ar-Rasoul alayhi salatu wassalam wal amr ala dhalika. Tuwaffa ar-Rasoul alayhi salatu wassalam wal amr ala dhalika. Est mort le prophète et la chose est restée comme ça. Ça veut dire que quand les compagnons ont entendu et ça c'est le dernier jour, c'est quand ils ont été chercher chez lui. Et donc, à partir de là, les compagnons ont arrêté. Parce qu'il leur a dit, priez chez vous. Et c'est pour ça qu'il est dans Bukhari Muslim écrit, Tuwaffa ar-Rasoul wal amr ala dhalika. Et donc ils ont arrêté.
Ils ont plus fait, c'est terminé. Donc le prophète a vécu plusieurs années après cette année du Ramadan, je ne sais pas combien, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas combien, mais il a vécu, il n'est pas mort cette année, il a vécu quelques années, je suppose. Il n'a pas fait, ils n'ont pas fait, donc il priait chez eux, les gens, les compagnons lui priaient chez lui ou à la mosquée, ils n'ont pas fait. Donc l'affaire est restée comme ça. À l'époque d'Abu Bakr, pareil, sauf qu'il arrivait de nous mentir en disant qu'il combattait les gens de l'apostasie. C'est quand même incroyable. Donc si Abu Bakr combattait les gens de l'apostasie, il ne pouvait pas faire tarawih. Il ne pouvait pas faire qiyam al-layl. C'est quand même incroyable. Ils ont inventé une raison qu'ils ont purement inventée. Donc, voilà l'histoire de Salat al-Tarawih. L'histoire de Salat al-Tarawih, elle est telle que je viens de vous la raconter. Elle n'est pas comme eux, ils vous la racontent. Eux, leur narration n'est pas conforme au texte. Elle n'est pas conforme sur le premier point, que le prophète a pris avec les compagnons, dans Bukhari et Muslim, c'est pas vrai, et elle n'est pas conforme le fait qu'il s'appuie sur un hadith coupé, ils font un ijtihad sur un hadith coupé, et ils tirent des conclusions sur un hadith coupé, puisque l'autre, il est complet. Et c'est sur celui-là qu'il faut le tirer. Donc voilà, par rapport à cela, maintenant, on vient nous expliquer le plus simplement du monde que comment Omar ibn Khattab radiallahu anhu peut faire des choses comme ça. Ça étonne des gens, puisque c'est quelqu'un qui est promis au paradis, c'est quelqu'un qui... Il ne peut pas faire ça. Or, il se trouve que dans Bukhari et Muslim, Omar ibn Khattab a fait pas mal d'erreurs. C'est pas la première erreur. L'erreur de la zakat, où il s'est corrigé. Si Abu Bakr n'était pas là, et celui il aurait été calife, à cette époque, il l'aurait accepté. Parce que lui, il avait accepté en disant Abu Bakr, il faut faire comme ça. Donc, il aurait été calife, il l'aurait accepté. Et il y a d'autres erreurs dans Bukhari et dans Muslim. C'est pas la seule. On va en prendre quelques-unes. Omar ibn Khattab a dit dans Bukhari, entre autres, comment ai-je pu ignorer cette injonction de l'envoyé de Dieu? Il faut que j'ai été à ce moment occupé par quelques transactions sur le marché. Omar faisait allusion au fait d'aller dehors pour faire du négoce. Bukhari. Comment ai-je pu ignorer cette injonction de l'envoyé de Dieu? Il faut que j'ai été à ce moment occupé par quelques transactions sur le marché. Il ignorait une chose et il a dit comment j'ai pu l'ignorer. Il dit peut-être que j'étais au marché, en train de faire le marché, donc j'ignorais ça. C'est dans Bukhari. Par rapport au hadith sur la zakat, quand Abu Bakr il a combattu les apostats, Omar a dit, je compris qu'Abu Bakr avait raison. Aïcha, elle a corrigé à Omar lorsqu'elle a dit, Omar a mal conçu car l'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, nous a seulement interdit de viser le lever du soleil ou son coucher. Parce que Omar ibn Khattab interdisait de faire une nafila ba'da salat al-asr. Il tapait même des gens qui faisaient une nafila ba'da salat al-asr. Et quand on a rapporté ses propos à Aïcha, Aïcha a dit Omar a mal compris. Parce que l'envoyé de Dieu interdisait de faire de prières au lever et au coucher du soleil. C'est-à-dire que lorsqu'il se lève et lorsqu'il couche, c'est au moment précis que c'est interdit. Mais sinon, dans le laps de temps après, c'est pas interdit. Et Aïcha l'a corrigé. Elle a dit Omar a mal conçu. Et donc, on nous dit c'est des califes bien guidés. Donc tout ce qu'ils font, c'est bien. Il faut les suivre dans tout ce qu'ils font. Alors qu'il est évident qu'il y a des choses où Omar s'est trompé. Et lui-même s'est corrigé. Donc on ne peut pas prendre cet argument pour dire il faut suivre, quoi qu'il fasse, il faut le suivre. Parce que lui-même s'est trompé, il le reconnaît. Même par rapport à Othman et par rapport à Ali. Pendant qu'ils étaient à Awsan, Ali et Othman furent en désaccord au sujet de l'accomplissement successif du pèlerinage et de la visite pieuse. Comment, disait Ali, tu veux arriver à interdire ce que l'envoyé de Dieu a ordonné de faire? Alors, voyant cela, Ali fit à la fois la talbiya pour le pèlerinage et la visite pieuse, rapporté par Bukhari. Donc il y a eu un conflit entre Ali et Othman, et Ali il a fait la reproche à Othman, il dit comment tu vas interdire ce que le prophète a autorisé? Et il a fait comme le prophète il a fait. Donc là, Othman aussi voulait faire une chose que Ali a contesté, que le prophète faisait. Donc c'est pas parce qu'il est calife, c'est pas parce que parmi les califes bien guidés que la preuve entre eux ils n'étaient pas d'accord. Il y avait Ali, c'est un calife bien guidé, Ali. Othman, c'est un calife bien guidé. Et pourtant, il y avait des conflits, un allait dans une direction et l'autre allait dans une direction. Donc on ne peut pas raisonner de cette façon. Marwan ibn al-Hakam a dit, j'ai eu l'occasion de voir Othman et Ali. Othman proscrivait l'accomplissement successif du pèlerinage et de la visite pieuse et leur accomplissement simultané. Voyant cela, Ali fait la talbiya pour le pèlerinage et la visite pieuse en disant « Je ne suis pas de ceux qui, sur le dire d'une seule personne, laissent de côté la règle établie par le prophète. » C'est très clair. On rapporte que Obayd ibn Omer, que Abu Moussa al-Ashari, ayant demandé
à être demandé, à être introduit auprès de Omar ibn Khattab, celui-ci, occupé sans doute, ne lui fit pas dire d'entrer. Après le départ de Abu Moussa, Omar se trouvait libre. Dit, n'est-ce pas la voix de Abdullah ibn Qais que je viens d'entendre? Dit-il, dites-lui d'entrer. Comme il lui fait observer que Abu Moussa s'en était allé, Omar demanda, on nous avait enjoint d'agir ainsi, dit Abu Moussa. Amène-moi des témoins qui prouveront que telles instructions t'ont été données. Abu Moussa se rendit aussitôt à l'assemblée des Ansar pour invoquer leur témoignage. Un seul d'entre nous, lui dire-t-il, peut témoigner en ta faveur. C'est le plus jeune d'entre nous. Abu Saïd al-Khudri. Abu Moussa emmena Abu Saïd al-Khudri chez Omar, et ce dernier dit alors, et c'est Omar qui parle, comment ai-je pu ignorer cette injonction de l'envoyé de Dieu? Il faut que j'étais à ce moment occupé par quelques transactions sur le marché. Omar visait, etc. Donc là, il y a un conflit un petit peu avec un compagnon, et Omar, il lui dit, ramène-moi un témoin qui va attester de ce que tu dis, parce que moi, ce que tu viens de dire, le hadith, je le connais pas. Donc, ramène-moi un témoin. Et lorsqu'il lui ramène un témoin, Omar a dit effectivement, peut-être que j'étais au marché occupé. Donc il est prouvé de façon tout à fait évidente que, évidemment, cet argument ne tient évidemment pas. Pour continuer, on nous dit, il y a ijma'. Il y a ijma' fait as-salat at-tarawih, ijma'. Pourquoi les compagnons, pourquoi les savants, pourquoi les tabi'in n'ont pas contesté le tarawih? Pourquoi il n'y a que toi et puis d'autres illuminés qui contestent? C'est pas vrai, ça on vous l'a caché. Kitab al-Muwafaqat de l'imam al-Shatibi, qu'est-ce qu'il dit? Kana kabar al-salaf min al-sahab wa tabi'in yansarafuna ba'da salat al-isha ila buyutihum wa la yaqumu ma'a al-nas, ma'a al-imam, afwan. Dans l'imam al-Muwafaqat de l'imam al-Shatibi, on apprend que parmi les grands compagnons et les salafs et les tabi'in, il y en a parmi ceux-là qui ne faisaient pas tarawih et qui faisaient l'isha et rentraient chez eux. Donc à cette époque même des compagnons, il y en a qui ont contesté. Il y en a à cette époque-là, ils ont contesté. Dans le Muwadana de l'imam al-Malik, rahimahullah, il dit Qad kana ibnu Hurmuz yansaraf fayaqum bi ahlihi wa kana rabi'a yansaraf wa addad ghayru ahad min ulama. كانوا ينصرفوا ولا يقوموا مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك. On leur rapporte que tel et tel grand savant ne faisait pas tarawih, ils rentraient chez eux, priaient avec leur famille. Et l'imam Malik a dit, moi je fais comme eux. L'imam Malik a dit, قال مالك وأنا أفعل ذلك. Donc c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Nous avons dans les livres j'ai commencé la vidéo au moins 10, il est 15. Nous avons dans les livres, deux livres de référence, donc le livre Al-Musannaf fil Hadith wal Athar de le savant Ibn Abi Shiba, né en 235, né en 159, mort en 235, et nous avons Al-Imam al-Tahawi, Sharh al-Ma'ani al-Athar, né en 239, mort en 321, donc de grands savants, des textes qui nous apportent la contestation. Abu Bakr nous a rapporté d'après Ibn Numayr, à la suite de Ubaydallah ibn Omar, et Nafi qu'Ibn Omar ne rejoignait pas les gens pour prier la nuit, durant le ramadan. Il ajoute, Salman al-Qasem ne le faisait pas non plus. Waqi nous a rapporté d'après Safin, selon Mansour, que Mujahid a dit, un homme a demandé à Ibn Omar, devrais-je prier la nuit derrière l'imam, pendant le mois du ramadan? Il lui dit, tu écoutes tout comme un âne. Waqi nous rapporte selon Safin d'après Abi Hamza qu'Ibrahim a dit, si je ne connaissais pas plus d'une sourate ou deux, les répéter à mes yeux est plus bénéfique que de prier derrière un imam durant le mois du Ramadan. Isa ibn Younis nous rapporte que d'après Amcha, qu'Ibrahim guidait leurs prières canoniques, mais il ne le guidait plus pour les prières du Ramadan. Al-Qama ou Al-Awsad ne le faisait pas non plus. Dans le livre de Kitab al-Athar de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, section sur la veille nocturne durant le Ramadan, est-il meilleur de faire la prière à la maison avec l'imam, numéro 2017, 2019, 22, 23, 25, Fa nous rapporte que d'après Abu Nu'aym, à la suite de Sofyan, Abdullah ibn Nafi, Ibn Omar ne faisait pas de la prière
Dar al-Imam pendant le Ramadan. Fad nous rapporte que son Nu'aym, à la suite de Sofiane, Abu Hamza Moghira Ibrahim a dit, s'il connaissait que 2 sourates du Coran, seulement les répéter à mes yeux et de loin, meilleur que de prier Dar al-Imam du mois le Ramadan. Abu Bakr nous rapporte à la suite de Muhammad Sofiane, Abu Hamza Ibrahim a dit, si je ne connaissais qu'une seule sourate du Coran, les répéter tout seul me serait infiniment plus bénéfique que de veiller durant le mois du Ramadan. Dar al-Imam. Younes et Fad nous rapporte d'après Abdullah ibn Youssef à la suite de Abu Layla, Abil Aswad wa Hawra faisait la prière avec les gens durant le mois du Ramadan, puis repartait chez lui sans les rejoindre pour la veille nocturne. Younes rapporte d'après Anas, selon Abdullah ibn Omar, et Jibu Qasim ibn Salam et Nafi' à repartir de la mosquée pendant le mois de Ramadan sans prier avec les gens. Donc ces textes ils sont similaires dans le Kitab al-Musannif fi al-Hadith wal-Athar de l'imam Muhammad ibn Abi Shiba, rahimahullah, et dans le Kitab al-Athar de l'imam al-Tahawi, c'est quasiment les mêmes textes, à la seule différence que dans le texte de l'imam Ibn Abi Shiba, on trouve ce texte où Ibn Omar dit tu écoutes tout comme un âne. Et nous ne l'avons pas dans le Kitab de l'Athar. Sinon pour le reste, c'est les mêmes. Nous avons une information qui est absolument indispensable, c'est que l'imam al-Tahawi donne la conclusion, parce que la particularité du livre de l'imam al-Tahawi, c'est qu'il rapporte les divergences. Dans son livre, lorsqu'il y a une contestation sur tous les sujets, il vous rapporte les pour et les contre. Et dans le contre, il nous rapporte ces différents récits, et il nous donne sa conclusion. Sa conclusion, donc je cite l'imam Tahawi, tous ces hommes sur lesquels nous avons rapporté ces traditions, préféraient chacun prier tout seul durant le mois du Ramadan, la prière d'Ar al-Imam, c'est la position juste. Wa dhalika as-sawab. Première question, pourquoi vous désobéissez au prophète? Pourquoi lorsque le prophète vous dit « Fasallu » amr, c'est un ordre, « Fasallu fi buyutikum » pourquoi vous désobéissez? Pourquoi le prophète te dit « Va prier chez toi » pourquoi tu désobéis? Je ne comprends pas. « Fasalli fi baytik » le prophète il te dit « Fasalli fi baytik » pourquoi tu désobéis? Au nom de qui, de quoi? Lorsque le prophète dit « Afdal as-salat fi baytikum ila maktuba » il te dit « La meilleure prière que tu fais est mieux chez toi, sauf la prière obligatoire. » Donc non seulement il te donne le amr, mais il te donne le sabab. Il te dit « Prie chez toi, le amr, fasalli fi baytik » et il te dit pourquoi? Parce que la meilleure prière que tu feras, elle est mieux chez toi qu'à la mosquée. Pourquoi vous allez faire une prière qui est moins bien? C'est un problème là-dedans? C'est comment ça fonctionne? C'est un problème de piston? C'est un problème de neurones? C'est un problème de sectarisme? C'est quoi? Ils vous ont rendu fou avec Omar ibn Khattab. Omar, c'est un prophète. Le prophète te dit que la prière que tu fais chez toi, elle est mieux qu'à la mosquée. Pourquoi tu vas faire la prière à la mosquée? Tu préfères faire une prière qui est moins bonne? Pourquoi ils ont pris un hadith coupé? Pourquoi ils n'ont pas fait leur ijtihad sur le hadith complet? Pourquoi? Pourquoi ils disent que le prophète a prié avec ses compagnons alors que ce n'est pas vrai? Pourquoi vous priez un mois alors que le prophète n'a jamais prié un mois? Dans le meilleur des cas, il a prié 3 et 4 jours, dans le meilleur des cas, avec les compagnons. Quand bien même on accepte qu'il a prié 3 et 4 jours avec les compagnons, il n'a jamais prié un mois. Il n'y a aucun savant qui a dit le prophète a prié un mois. Donc c'est quel prophète qui a inventé un mois? Fil ibadat yajouz? Est-ce qu'il est acceptable que vous fassiez une pratique que le prophète n'a jamais faite? Le prophète n'a jamais prié un mois. Jamais. Donc vous priez un mois au nom de qui? C'est qui le prophète qui a fait un mois? Quand tu fais le wudu, tu peux faire une fois, tu peux faire 2 fois, tu peux faire 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths qui disent 1 fois, 2 fois. Est-ce que tu peux faire 8 fois? Non, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Parce que le prophète il n'a jamais fait. Est-ce que tu peux faire 0 fois? Tu peux pas. Donc c'est une règle fondamentale dans l'islam, c'est que tu n'as pas le droit dans l'ibadat de faire une chose qui est plus ou moins si elle est imposée. Dans la prière du mois du Ramadan, le prophète n'a jamais fait avec les compagnons, et quand même il aurait fait avec les compagnons, il n'a jamais fait un mois, durant toute sa vie. Pourquoi? Au nom de qui vous a dit un mois? Quel est ce prophète qui est venu faire un mois, et que vous suivez? Alors que le prophète n'a jamais fait un mois. Les dernières paroles du prophète, c'est prier chez vous. Fasallu an-nas fi buyutikum. Wal amr kana dhalika 'indama tawaffa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'amr kana dhalika.
C'est les dernières paroles du prophète. Et dans la science du hadith, il est établi qu'on se réfère toujours aux derniers propos du prophète. C'est toujours comme dans le Coran. C'est le verset, le dernier, qui abroge éventuellement le précédent. Dans les hadiths, c'est pareil. C'est toujours le dernier propos du prophète qui fait autorité. C'est une chose reconnue. Donc là, le dernier propos du prophète, c'est « Fasalu fi buyutikum ». Pourquoi vous êtes parti, vous, ailleurs? Parce que le dernier propos, il est là. Alors, je réponds rapidement maintenant à la question, est-ce que c'est une bid'a mahmouda ou bid'a mazmouma? Est-ce qu'elle est blâmable ou louable? Elle est évidemment blâmable. Est-ce que vous pensez avoir ajr dans le tarawih? Est-ce que c'est possible d'avoir une récompense dans la désobéissance du prophète? Vous désobéissez au prophète, vous faites le contraire de ce qu'il a fait, et vous voulez une récompense. Il y a le verset qui dit وَمَا يَنْتَقْ عَنَ الْهَوَى وَمَا يَنْتَقْ عَنَ الْهَوَى. Il ne parle pas sous l'effet de la... Vous connaissez ce verset? Il est souvent sorti par AC Canada Dry. Souvent ils s'en servent. وَمَا يَنْتَقْ عَنَ الْهَوَى وَمَا يَنْتَقْ عَنَ الْهَوَى إِلَى يومين. اليوم الخميس واليوم التراويح. Là, c'est open bar. Sinon, à part ça, لا ينتق عن الهوى. Ajib. Le problème, c'est que vos savants au chouyour, ils vous ont manipulé. Allez vérifier par vous-même ce que je vous dis. Et répondez à toutes les questions qu'on vient de poser. Voilà. Donc sur ce, alhamdulillah rabbil alamin, subhana rabbika rabbi amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillah rabbil alamin, et à bientôt, Inch'Allah.